سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا IR مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں واجد خان لکھتے ہیں کشمیری سانسد روح اللہ مہدی نے پورو سانسد دانش علی کا معاملہ اٹھایا۔ جب جمہوریت میں چنے ہوئے سانسد کو آتنکی کہا جا سکتا ہے تو سڑکوں پر بھی مسلمان کو آتنکی کہا جا سکتا ہوگا۔ ہر مسلم سانسد کو اتنی بے باکی سے اپنی قوم کے مسئلے سنسد میں اٹھانے چاہیے۔ دوستو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ کریں۔ چلیے سنتے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا، اب فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا۔ کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، کہ اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، اے خدا کی دعائیں سن لے، تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ آخری بند پڑھتا ہوں، آپ کی دعائیں، آپ کا حوصلہ شامل ہو میری اس دعا میں، تو مجھے لگے گا کہ میں نے جو نظم کہی ہے وہ کامیاب ہوئی ہے اور آپ کی دعاؤں تک پہنچی ہے۔ میں آخری بند پڑھتا ہوں کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد آثار قیامت اور فتنہ دجال کتاب سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ 3 واقعات، شبہات اور جوابات۔ پہلا واقعہ، ایک مرتبہ آپ کی قوم نے عید والے دن عمدہ کھانے پکائے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیے، پھر بت خانے کے دروازوں کو بند کر کے بڑی شان و شوکت سے عید منانے کے لیے میدان چلے گئے۔ جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ نے
अपने सितारों को देखकर फरमा दिया कि मेरी तबीयत नासाज मालूम होती है। ये अव्वल कलाम है जिससे उन्हें झूठ का वहम होगा। कुरान करीम में इस वाक़या को इन आयात में बयान किया गया है। फ़नज़रा नज़रतन फ़िन नुजूम फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, तो उन्होंने सितारों की तरफ देखा और फरमाया मैं बीमार हूँ। शुबा का जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी शान नबूवत के पेश नज़र उसे खिलाफ वाक़या करार दिया है। हालांकि झूठ ये भी नहीं है कि क्योंकि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी नज़र में तो बीमार ही थे कि बुत परस्ती ना करने वाले को वो रूहानी बीमार समझते थे। दूसरा वाक़या दोम ये कि जब कौम मैदान मज़कूर में चली गई तो आपने कुल्हारा हाथ में लेकर बुत खाने का ताला खोलकर अंदर दाखिल होकर बुतों से कहने लगे ये लजीज नेमतें क्यों नहीं खाते। जब उन्होंने कोई जवाब ना दिया तो फरमाने लगे मुझसे क्यों नहीं बोलते। फ़क़ाल अला ताकुलून मा लकुम ला तांतिकून, जब इस पर भी वो खामोश रहे तो आपने तमाम बुतों को तोड़ डाला मगर बड़े बुत को सिर्फ नाक कान से महरूम किया और कुल्हारा उसके कांधे पर रख दिया और दरवाजे को बदस्तूर ताला लगाकर घर तशरीफ ले आए। कुफ़ार जब मैदान से वापस आए तो इस माजरे को देखकर आग बगुला हो गए और अपने माबूदों के साथ इस सलूक को रवा रखने वाले शख्स के इस काम को सरअंजाम देने वाले की तलाश शुरू कर दी। क़ालू मा फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिन ज़ालिमीन, उनमें से बाज ने कहा समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, हमने एक नौजवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहीम कहा जाता है। उनके सरदार कहने लगे फ़ातू बिही अला अयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून, तो उसे सारे लोगों के सामने लाओ ताकि लोग उसको देख लें। जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबके सामने तशरीफ ले आए तो उन्होंने कहा तफ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम क्या बुतों को तोड़ने का काम तूने ही किया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकुन, बल्कि उनके बड़े ने ही ऐसा किया है, अगर ये बात कर सकते हैं तो इन्हीं से पूछ लीजिए। ज़रा देख तो सही, कुल्हारा उसी के कांधे पर तो रखा है, उसी को गुस्सा आया है और उसने छोटे बुतों को तोड़ डाला है। इस वाक़या पर शुबा पाया जाता है। शुबा का जवाब, शान नबूवत के लायक यही था कि लेकिन दर हकीकत ये झूठ ना था, इल्ज़ामी जवाब था कि दूसरे से ऐसी बात करना कि वो लाजवाब हो जाए। चुनांच काफिरों ने लाजवाब होकर कह दिया कि हमारे ये बुत बोल नहीं सकते, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सच ही तो कहा था, बल फ़अलहु कबीरुहुम, कि उनसे बड़े नहीं क्या है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उनसे बड़े थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस वाक़या में दूसरे झूठ का एहतमाल हुआ। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।